basics of UDPCR content. Specifically, we will be discussing point 2.2 procedure for obtaining development permission, building permission, commencement certificate. Part 2. Understanding this is crucial for anyone involved in architectural design, construction, and development. So let's get started. Point number 2.2.4 Key plan or location plan. The key plan drawn to a scale of less than 1:4000 shall be submitted along with the application for a building permit and commencement certificate showing the boundaries location of the site with respect to neighborhood, landmarks or features within the radius of 200 meters from the site whichever is more. आता आपण ह्या पॉइंटला सोप्या भाषेत समजून घेऊया. पहिलं तर की प्लॅन म्हणजे काय. की प्लॅन म्हणजे एक साधारण नकाशा जो 1:4000 पेक्षा कमी नसलेल्या प्रमाण म्हणजे स्केल तयार केला जातो. या नकाशात बांधकाम होणार असलेल्या जागेचा बाउंड्री आणि आसपासच्या 200 मीटरपर्यंत महत्त्वाच्या स्थळांची माहिती असते. उदाहरण, समजा तुम्हाला एखाद्या नवीन बिल्डिंगसाठी परमिशन हवी आहे. जर तुमची साईट कोणत्या मुख्य रस्त्याच्या जवळ आहे, जवळपास कोणत्याही महत्त्वाचे ठिकाण आहेत जसे की बस स्टँड, गार्डन, हॉस्पिटल, शाळा इत्यादी, या गोष्टी स्पष्ट दाखवण्यासाठी की प्लॅन तयार केले जाते. हा प्लॅन नगरपालिकेला म्हणजेच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा प्राधिकरणाला म्हणजेच अथॉरिटी समजेल अशा पद्धतीने असावा. तुमच्या साईटपासून 200 मीटरच्या परिसरात काय आहे हे दाखवणे बंधनकारक आहे. सरळ शब्दात समजायचं म्हटलं तर की प्लॅन म्हणजे आपल्या प्लॉटचा परिसरासोबतचा नकाशा दाखवणारा नकाशा. जसे गुगल मॅप्समध्ये तुम्ही तुमचा प्लॉट मोठ्या परिसरात कुठे आहे हे दाखवू शकता, तसेच की प्लॅनमध्ये त्या जागेचे स्पष्ट स्थान व आसपासचे ठिकाणं दाखवायचे असतात. मुख्य मुद्दे: 1:4000 पेक्षा कमी नसलेली प्रमाण, साईटचा परिसरातील स्थान म्हणजेच लोकेशन विथ लँडमार्क्स, किमान 200 मीटरचा परिसर दाखवावा लागतो. बिल्डिंग परमिशन व कमेन्समेंट सर्टिफिकेटसाठी आवश्यक आहे. 2.2.5 A. Subdivision or layout plan. In the case of development of land, the notice shall be accompanied by the subdivision or layout plan, which shall be drawn to a scale of not less than 1:500. However, for layout having areas 4 hectares and above, the plan shall be drawn at a scale of not less than 1:1000, containing the following. First, scale including a graphical scale used and north point. Second, the location within the land of all proposed and existing roads with the existing or proposed widths and all the proposal of the development plan and town planning scheme if any. Third, dimension of plots. Fourth, the location of drains, sewers, public facilities and services, electrical lines, natural water courses, water bodies and streams, etc. Fifth, table indicating size, area and use of all plots in the subdivision or layout plan. Sixth, the statement indicating the total area of the site, area utilized under road, recreational open spaces, playgrounds, amenity space and development plan reservation or roads, shopping and other public places along with their percentage with reference to the total area of the site proposed to be subdivided or layout. Seventh, in case of plots which are subdivided in built-up areas in addition to the above, the means of access to each subdivided plot from existing streets. Eighth, contour plan of site wherever necessary. आता आपण पॉइंट ए सब डिव्हिजन और लेआउट प्लॅन हा सोप्या भाषेत समजून घेऊया. जेव्हा मोठ्या जमिनीचा विकास म्हणजेच डेव्हलपमेंट करायचा असतो तेव्हा सब डिव्हिजन और लेआउट प्लॅन आवश्यक असतो. हा प्लॅन 1:500 किंवा 1:1000 स्केलमध्येच तयार केला जातो. पहिलं, स्केल आणि नॉर्थ पॉईंट. उदाहरणार्थ, जर आपण एका 10 एकरच्या जमिनीचा लेआउट प्लॅन तयार करत असू तर त्यात कोणत्या प्रमाणाचे रस्ते, प्लॉट्स आणि सार्वजनिक सुविधा दाखवायचे आहेत हे ठरले जाते. दुसरं, रस्ते आणि त्यांची रुंदी.
जर एखाद्या प्लॉटमध्ये 12 मीटर रुंदीचा नवीन रस्ता प्रस्तावित असेल तर तो नकाशात स्पष्टपणे दाखवावा लागतो. तसेच नगरच्या योजनेतील म्हणजेच डेव्हलपमेंट प्लॅन और टाउन प्लॅनिंग स्कीम रस्ते समाविष्ट करावे लागतात. प्लॉटचे मापन म्हणजेच डायमेन्शन ऑफ प्लॉट्स. एका मोठ्या जमिनीवर 2000 स्क्वेअर मीटरचे वेगवेगळे 10 प्लॉट्स तयार करायचे असतील तर प्रत्येक प्लॉटची लांबी रुंदी नकाशात दाखवावी लागते. ड्रेनेज सेवेचे मार्ग आणि नैसर्गिक जलवाहिन्या. येथे पाणी वाहण्याचे नाले, गटार व्यवस्था, वीजवाहिनी आणि नैसर्गिक जलस्रोते कुठे आहेत हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जमिनीच्या शेजारी नदी किंवा ओढा असेल तर त्याच्या सुरक्षित अंतर म्हणजेच बफर झोन माहितीही द्यावी लागते. टेबल ऑफ प्लॉट सायझेस अँड युजेस. प्रत्येक प्लॉटचा आकार किती आहे आणि त्याचा उपयोग म्हणजेच रेसिडेन्शियल आहे, कमर्शियल आहे का पब्लिक ॲम्युनिटीजसाठी कशासाठी होणार आहे हे टेबलमध्ये स्पष्ट करावे लागते. एकूण क्षेत्राचे विवरण. समजा एकूण 50,000 स्क्वेअर मीटरची जागा आहे. त्यापैकी 20% रस्त्यांना जाते, 10% उद्यान आणि मैदानांना, 5% सार्वजनिक सुविधा, उर्वरित भाग रहिवासी किंवा व्यावसायिक उपयोगासाठी. हे सर्व टक्केवारीत दाखविले जाते. बांधकाम झालेल्या भागासाठी उपयुक्त मार्ग. जर आधीच काही बांधकाम झालेले जागा असतील तर त्या भागात जाण्यासाठी योग्य रस्ते असतील का हे दाखवावे लागते. कंटूर प्लॅन. उदाहरणार्थ, जर जमिनीत उतार असेल तर पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली पाहिजे. पॉईंट बी. अमाल्गमेशन प्लॅन. When 2 or more plots or holdings of same or different owners are to be amalgamated, an amalgamation plan showing such amalgamation drawn to a scale of not less than 1:500 shall accompany the application. Instead of submitting a separate plan, such amalgamations may be allowed to be shown on building or layout plan itself. अमाल्गमेशन म्हणजे 2 किंवा अधिक प्लॉट्स होल्डिंग्ज एकत्र करणे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे 2 शेजारील प्लॉट असतील आणि तो ते एकत्र करून मोठे बांधकाम करून इच्छित असेल तर अमाल्गमेशन प्लॅन आवश्यक असतो. हा प्लॉट देखील 1:500 स्केलमध्ये तयार केला जातो आणि वेगळा प्लॅन देण्याऐवजी तो बिल्डिंग लेआउट प्लॅनवर दाखवला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, समजा 2 500 स्क्वेअर मीटरचे प्लॉट आहेत आणि मालकाला 1000 चा प्लॉट तयार करायचा असेल तर त्यासाठी अमाल्गमेशन प्लॅन मंजूर करावा लागतो. थोडक्यात सब डिव्हिजन और लेआउट प्लॅन म्हणजे मोठ्या जमिनीचे छोटे प्लॉट्स आणि त्याचे नियोजन. अमाल्गमेशन प्लॅन म्हणजे 2 किंवा अधिक प्लॉट्सचा एकत्र करणे. दोन्ही प्रक्रियांसाठी योग्य स्केलमध्ये प्लॅन तयार करणे आणि आवश्यक माहिती समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.